مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند نے آج پھر موقع فراہم کیا تاکہ ہم اس کے سندر قدموں میں آ سکیں۔ میرے عزیزو، میرا دل آپ سب کے لیے بھی شکر گزاری سے بھرا ہے جتنے لوگ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو، اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ میرا دل ان سب کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے، اور میری درخواست ہے آپ سب سے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اور جب آپ جو ہے پورے میسج کو سنیں گے، پوری ویڈیو کو دیکھیں گے، تب ہی آپ برکت پا سکیں گے، اوروں کو بھی اس برکت میں شریک کر سکیں گے۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے افضل محبت۔ دنیا کے اندر کئی طرح کی محبت پائی جاتی ہے: وقتی محبت، عارضی محبت، ریاکاری کی محبت، فلمی محبت اور ڈرامائی محبت، بلکہ مطلب کی بھی محبت ہے، دکھاوے کی۔ لوگ منہ پر کچھ اور پیچھے کچھ ہیں۔ دکھاوے کی بھی محبت جو ہے اس دنیا میں ہے۔ مطلب کی کہ صرف مطلب ہوتا ہے تو محبت کی جاتی ہے، اور جب مطلب نکل جاتا ہے تو محبت نام کی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی، بلکہ پیٹھ پیچھے برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ دنیا داری کی بھی محبت، اور دنیا میں رہتے ہوئے لوگ دنیا کی چیزوں سے، دنیا داری سے، روپے پیسے سے، کئی بار جو ہے بڑی عزت شہرت، اپنی کامیابی سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم افضل محبت کے بارے میں سیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کے 30 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں، چاہے وہ فلمی ہیں، ڈرامائی ہیں، مطلبی ہیں، دکھاوے کی ہیں، دنیا داری کی ہیں، جتنی بھی محبتیں ہیں، یہ سب بے مقصد ہیں۔ ان محبتوں میں کوئی نہ کوئی ریاکاری ہے، ان محبتوں کے اندر جو ہے مطلب پرستی ہے، ان محبتوں کے اندر جو ہے آج کا انسان پھنسا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو یوحنا کی انجیل کے 30 باب کی 16ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے خدا باپ کے حوالے سے، کہ خدا باپ نے ہم سب سے، بنی نوع انسان سے، وہ افضل محبت، وہ الہی محبت، وہ نہ ختم ہونے والی محبت، اور وہ جو ہے محبت ہم سے کی جو ختم نہیں ہو سکتی، جو الہی ہے، جو ابدی ہے، جو یقینی ہے۔ اور اس محبت کے اندر اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح، ہمیں کیا ہے بخش دیا، اور پھر کہا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور میں خدا باپ کا شکر گزار ہوں اس کی اس بے بیان محبت کے لیے جو بیان سے باہر ہے، اور میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں، بلکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا، سکھانا اور سیکھنا چاہتا ہوں مل کر، کہ خدا باپ جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ اس محبت کو جس کو کوئی زوال نہیں ہے، وہ محبت جو میرا اور آپ کا یسوع ہے، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ اور پھر اس کے آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور پھر اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنی جان ہماری خاطر کیا ہے فدیہ میں دے دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یسوع جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا،
یسوع جس نے ہماری خاطر اپنی جان دے دی، سلیب کا دکھ سہا، کانٹوں کا تاج پہنا، کوڑوں کی مار کھائی، اور جو ہے اپنے منہ پر تھکوایا جبکہ اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، بلکہ ایسی محبت کی کہ ہم سب کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر جو ہے سلیب کا دکھ سہا، مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، اور آج باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھ کر میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا باپ اور پھر اس کے بیٹے یسوع جیسی کوئی محبت نہیں کر سکتا، بلکہ جب ہم گلتیوں کے خط کے 5ویں باب کی 22ویں اور 23ویں آیت پڑھتے ہیں تو روح القدس کے پھل جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ روح القدس کے پھلوں کے تعلق سے گلتیوں کے نام پالوس کا خط اس کا 5واں باب 22ویں 23ویں آیت میں لکھا، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہے، بلکہ لکھا ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم روح القدس کے ان پھلوں کے تعلق سے بھی سیکھتے ہیں، نہ صرف باپ نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، یعنی آج ہم افضل محبت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، بلکہ یسوع نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنی جان ہماری خاطر فدیہ میں دے دی۔ اور روح القدس کے ہم پھلوں کے تعلق سے جب سیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا پھل جو ہے وہ بھی محبت ہی ہے۔ اور پھر میرے عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سیکھتے ہیں کہ محبت سے خوشی، اور خوشی سے اطمینان، اور اطمینان سے جو ہے تحمل پیدا ہوتا، اور تحمل سے مہربانی، اور مہربانی سے نیکی۔ جب کوئی شخص مہربان ہو جاتا ہے، مہربانی کرنے والا بن جاتا ہے، اور محبت ہی یہ ساری باتیں ہمیں سکھاتی۔ کون سی محبت؟ ڈرامائی محبت نہیں، فلمی محبت نہیں، دنیا داری کی محبت نہیں، مطلب کی محبت نہیں، بلکہ یہ افضل محبت ہے۔ اور یہ بائبل مقدس میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ یہ افضل محبت جو ہے، جب ہم محبت رکھتے ہیں اپنے دل میں تو محبت سے خوشی، اور خوشی سے پھر اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور اسی محبت سے تحمل پیدا ہوتا ہے، اور اسی محبت میں پھر مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری جیسی باتیں جو ہے وہ پیدا ہوتی۔ کون سی محبت سے؟ جو کیا ہے؟ افضل محبت ہے۔ یعنی اس جیسی محبت جو بائبل میں ہم سیکھتے ہیں وہ کوئی نہیں ہے، بلکہ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، افضل محبت کو جاننے کے لیے ہمیں کرنتھیوں کے نام پالوس کا خط اس کا 13واں باب اگر ہم جو ہے پڑھیں اور اس کو جانیں کہ محبت ہے کیا، تو ہم یسوع کی جگہ جہاں پر وہاں لفظ یسوع لکھا ہے اس کی جگہ ہم کیا ہے؟ ہم محبت پڑھیں گے تو ہم کیا ہے؟ ہم خدا کی محبت کو کیا ہے؟ جان سکتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں بائبل مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں اور اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، لیکن جہاں پر لفظ محبت لکھا ہے وہاں پر ہم کیا ہے؟ یسوع کو پڑھیں گے، کیونکہ یسوع ہی وہ افضل محبت ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں، یعنی یسوع نہ رکھوں، تو میں ٹھنٹناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیتوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور یسوع نہ رکھوں، تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور یسوع نہ رکھوں، تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ یسوع صابر ہے اور مہربان، یسوع حسد نہیں کرتا، یسوع شیخی نہیں مارتا اور پھولتا نہیں، نازیبا کام نہیں کرتا، اپنی بہتری نہیں چاہتا، جھنجھلاتا نہیں، بدگمانی نہیں کرتا، بدکاری سے
खुश नहीं होता, बल्कि रास्ते से क्या है, खुश होता है। सब कुछ सह लेता है, सब कुछ यकीन करता है, सब बातों की उम्मीद रखता है, सब बातों की बर्दाश्त करता है। यस्सु को जवाल नहीं। नबूवतें हों तो माकूफ हो जाएंगी, जुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस और हमारी नबूवत ना तमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। उस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। गर्ज, ईमान, उम्मीद, यस्सु, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें यस्सु है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यस्सु ही क्या है, मोहब्बत है। आज जरूरत है कि मुझे और आपको यस्सु को जानना है। और मेरे अजीजों, यस्सु ही जब हमारी जिंदगी में यस्सु होता है तो फिर खुशी होती है। यस्सु ही हमें इत्मीनान देता है, यस्सु से हमें तहम्मुल मिलता है, और यस्सु ही से मेहरबानी, और यस्सु ही से नेकी है, यस्सु ही ईमानदारी है, और यस्सु ही हिल्म और परहेजगारी है। इसलिए जरूर है कि इस अफजल मोहब्बत को, जो मेरा और आपका यस्सु है, जो मेरा और आपका खुदावंद है, निजात देंदा है, यानी यीशु मसीह, उसे हमें अपनी जिंदगी में क्या है, रखना है। अफजल मोहब्बत में मुझे और आपको, मेरे अजीजों, जिंदगी गुजारने की क्या है, जरूरत है। इसलिए दुनियावी चीजों से नहीं, रुपए पैसे से, कामयाबी से, कामयाबी और रुपया पैसा भी उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक अफजल मोहब्बत यानी खुदामद यीशु मसीह जो है वो हमारी जिंदगी में ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक कहावत पढ़ रहा था कि क्या है कि किसी एक शख्स के जो है घर पर ये तीन चीजें गई। कौन कौन सी? यानी रुपया पैसा, और फिर कामयाबी, और फिर तीसरी चीज जो है वो प्यार और मोहब्बत। तो उन्होंने उसका दरवाजा खटखटाया, और अंदर से जब वो बाहर बंदा निकला तो उसने क्या किया, उसने उनसे पूछा, जी आप लोग कौन है? तो उसने, एक ने कहा कि मैं रुपया पैसा हूं, एक ने कहा कि मैं जो है कामयाबी हूं, एक ने कहा मैं प्यार मोहब्बत हूं, और आप हम तीनों में से किसको अपने घर ले जाना और पानी पिलाना जो है वो पसंद करेंगे? तो उस शख्स ने कहा, कहने लगा आप तीनों ही, क्योंकि वो दुनियादार था, वो इस बात को नहीं समझता था। उसने कहा क्या है, क्या आप तीनों ही जो है मेरे घर में आ जाएं? उन्होंने कहा नहीं, हम तीनों नहीं आ सकते, बल्कि आपको एक को चूज करना होगा और अपने घर बुलाना होगा। तो मेरे शीशो, उसने कहा मुझे 2 मिनट दे दो ताकि मैं जो है सोच सकूं कि मुझे किसको अपने घर जो है बुलाना, अपनी जिंदगी में लाना है। तो मेरे शीशो, जब वो अंदर गया और उसकी वालदा, जब वो छोटा था, जवान था यानी के, और उसकी वालदा जो है उसको मरने से पहले एक नसीहत करके गई। उसने उसको कहा कि बेटे, अगर कहीं पर मौका मिले तुझे रुपया पैसा, कामयाबी या प्यार मोहब्बत को जो है हासिल करने का, तो तूने रुपया पैसे को नहीं, बल्कि तूने क्या है, कामयाबी को भी नहीं, बल्कि तूने मोहब्बत को जो है वो लेना है, उसको हासिल करना है। और जब तू ऐसा करेगा तो फिर क्या होगा, फिर रुपया पैसा और कामयाबी जो है वो खुद ब खुद चल कर तेरे पास आ जाएंगी। तो मेरे शिशो, जब उसको वालदा की ये बात याद आई, वो बाहर आया और उनसे कहने लगा कि भाई वो बाहर वो बातें सोच रहे थे,
रुपया पैसा उनको कह रहा था कि ये मुझे जो है अपने घर ले जाएगा, पानी पिलाएगा, मेरी चॉइस करेगा, और कामयाबी कहने लगी कि नहीं, ये मेरी चॉइस करेगा क्योंकि मैं इसे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगी। और जो है मोहब्बत कहने लगी कि ये मुझे नहीं चूज करेगा क्योंकि आज के लोग जो है वो प्यार मोहब्बत नहीं जो है बल्कि क्या है, वो रुपए पैसे की और जो है कामयाबी की भाग दौड़ के पीछे हैं। लेकिन जब वो शख्स बाहर आया तो उसने क्या किया, उसने उसने जो है मोहब्बत को, यानी प्यार मोहब्बत को, जो अफजल मोहब्बत है, उसको चुना और उसको कहने लगा कि आप मेरे घर आ जाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो उसको घर ले गया तो उसके साथ जो है बाद में कामयाबी और रुपया पैसा भी उसके हाँ जो है वो चले आए। आज मेरे अज़ीज़ों जरूरत है, आज बनी नो इंसान को ये बात को समझने की जरूरत है। आज यीशु मसीह जो अफसल मोहब्बत है, जो इलाही मोहब्बत है, जो खुदा की मोहब्बत है, हमें उसको अपनी जिंदगी में लेना है। और जब यीशु जिंदगी में आ जाएगा तो फिर दुनिया की हर चीज, फिर रुपया पैसा भी, फिर उसके साथ जो है कामयाबी भी, इज्जत शोहरत भी, सब कुछ जो है वो हमें मिल सकता है। इसलिए आए हम अपनी जिंदगी में इसको अवलियत दें। जैसे हमने जो है ग्रंथियों के 13वें बाब में पढ़ा है कि पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती क्या है, झांझ हूं। मेरे अज़ीज़ों, मोहब्बत के बगैर हम कुछ भी नहीं है। इसलिए मोहब्बत पहले है, मोहब्बत अफजल है, मोहब्बत को अपनी जिंदगी में लेना है, प्यार मोहब्बत को अपनी जिंदगी में लेना है। और जब ये प्यार मोहब्बत हमारे घरानों के अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर और प्रेज़ द लॉर्ड कायम हो जाएगा, हमारी जिंदगियों में होगा, तो फिर हम दुनिया और दुनिया की चीजों को भी क्या है, हासिल कर सकेंगे। इसलिए आए उस अबदी और इलाही मोहब्बत को, उस अफजल मोहब्बत को जो कि यीशु मसीह है, अपनी जिंदगी में रखते हुए उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें, ताकि हमारी जिंदगियां बाइस बरकत हों और यीशु का जलाल भी हमारी जिंदगी से ज़ाहिर हो और हम एक कामयाबी और कामरानी की जिंदगी रोए जमीन के ऊपर गुजार सकें। सो खुदावंद आप सबको आज इस कलाम पर इसको सुनने का और इस पर अमल करने का और इसको अपनी जिंदगी में लेने का भारी फजल बख्शे। अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और हम दुआ मांगे। आसमानी बाप, यीशु के पुरफजल नाम में तेरी पाक हज़ूरी में आते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू मेहरबान है। और बाप, तेरे आज कलाम में से हमने सीखा है दुनिया की जितनी भी मोहब्बतें हैं वो सब जो है वक्ती हैं, आर्जी हैं, खारजी हैं, मतलबी हैं, दिखलावे की है, दुनियावी हैं, शैतानी हैं। हम इन सारी मोहब्बतों को ए खुदावंद सीखते और तेरे हजूर आते हैं, तेरे यीशु नाम के लिए, उस अफजल मोहब्बत के लिए जो बाप ने हमसे की, जो प्यारे यीशु आपने हमसे की, जो रूल कुदस के पलों के अंदर है। हम उस मोहब्बत को अपनी जिंदगी में लेते हुए, जिसका नाम यीशु मसीह है, मेरा दिल शुक्र गुजारी से भरा है। हमें यह फजल दे कि हम इस अफजल मोहब्बत को अपनी जिंदगी में रखते हुए तेरा जलाल अपनी जिंदगी से ज़ाहिर करें। सुनने वालों को आज के कलाम के मुताबिक सुनने का, इस कलाम को सुनने का और इस पर अमल करने का भारी फजल दे। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी दुआ फरियाद को सुन और कबूल कर। जितने लोग खुदा बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, यीशु के नाम से, खुदा के बेटे यीशु के नाम से वो शिफा पाएं, सेहत पाएं, तंदुरुस्ती पाएं, जिंदगी पाएं और खुदावन तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। आज की वीडियो को देखने वालों को और खुदा सुनने वालों को बड़ी बरकत देना। तेरा शुक्रिया अदा करते यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते सौंपा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने का और यीशु मसीह के साथ जिंदगी गुजारने का फजल देता रहे। गॉड ब्लेस यू।